I have already told like when Miss will face some issue with the internet or with the laptop sometimes, so the recording can't be proceeded. I can't do anything about that actually. But when it's all okay, like most of the classes, we will get our recording on time. So today we are going to finish our future tense. Do you remember it? We have completed all the three parts or three kinds of future tense. Future indefinite or simple future tense. Then we read future continuous tense. In the previous class, we learned about future perfect tense. So today, what will be the topic? What is the name of today's tense? Future perfect continuous tense. Very good. So today we are going to read about or learn about future perfect continuous tense. So before going to the future perfect continuous tense, you need to get the idea about perfect continuous tense because this is the main theme. If you get the idea about perfect continuous tense, then understanding the present one or past one or future one will be very easy. So first of all, we need to focus on the name here. What is the name of this tense? It's the future perfect continuous tense. So from the name, we can have this little bit guess like it will be a mixture of perfect and continuous, both tense. We have learned about perfect tense. We have idea about continuous tense. So this tense will be the mix-up of these tenses, this perfect tense and this continuous tense. So before going to the English definition, let's have a quick idea about this one. Like the work has started. Focus on the sentence Mrs. using. The work has started. This is the perfect tense and still going on for a time being. Still going on, ing, continuous. So in the definition or in the understanding of this tense, we can identify or we can guess what is happening here. So যখন, let me explain in Bangla, it will get more clear for you. যখন তোমার কোনো একটা কাজ শুরু হয় এবং সেটা শেষ হতে কিছুটা সময় নেয়, এটা হতে পারে কয়েক ঘন্টা অথবা কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের মতো চলে যায়, তখন সেই কাজটাই তোমার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যায়। So when the work has started and still going on, or it will take some time, like few days, few weeks, or few hours to finish, then it will be perfect continuous tense. Everyone, did you get the idea what is happening here? মোটামুটি সবাই একটু হলেও বুঝতে পেরেছি, ক্যাচ করতে পেরেছি? Yes, miss. ওকে, Miss. বুঝতে পেরেছি সবাই। গ্রেট। তাহলে এখন আমরা একটু এক্সাম্পল চিন্তা করি যে আসলে কিভাবে বাস্তবে কাজটা হচ্ছে। ধরো when we do our science project, it will take some time. Like the teacher informed you that you need to make volcano for your science project to attend the science fair. So you have listened to your teacher. You started the work on this day or instantly, but it can't be done right away, right? It can be done right away. The teacher has told you, and you started and you finished. Not like this. It will take some time. Like it will take some days or even a full week to complete your project. So this will be your then perfect continuous tense. যখন একটা কাজ তোমার শুরু করে কিছুটা সময় নেয় শেষ হতে, সেটাই তোমার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে সায়েন্স প্রজেক্ট আমার তাই হচ্ছে, যখন একটা সায়েন্স প্রজেক্ট আমাকে দেওয়া হয় বা ধরো কোনো একটা হোমওয়ার্ক দেওয়া হলো, any homework, any task from the school, এই জিনিসগুলো কিন্তু তুমি বলার সাথে সাথে করে ফেলতে পারবে না বা তুমি স্টার্ট করে শেষ করতে পারবে না। ইট উইল টেক সাম টাইম এবং সেই টাইমটা কি তোমার অনেকক্ষণ যাবত হয়, এমন না যে 5-10 মিনিটে কাজ তোমার শেষ হয়ে গেল। ইট উইল টেক লাইক ফিউ ডেজ, যেটা বারবার বলছি, কিছুটা দিন সময় নিতে পারে, কয়েক ঘন্টা সময় নিতে পারে অথবা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত এটা যেতে হতে পারে শেষ করার জন্য, তখনই সেটা
পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এখন আমরা চিন্তা করব কখন তোমার তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হচ্ছে, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এটা গেট করা খুব ইজিলি তুমি বুঝতে পারবে কেন, কারণ ফ্রম দ্য নেম I have told you it will be present perfect continuous tense. So with the word or with the meaning present, we can understand this বর্তমান সময়। তো বর্তমান সময়ে যখন এই জিনিসগুলো হচ্ছে, লাইক তুমি কাজটা শুরু করে তোমার এখন পর্যন্ত কাজটা চলমান, এখন পর্যন্ত কাজটা চলতে আছে, গতকালকে শুরু করেছো এখনো তুমি কাজটা করতে আসো, তো এটাই তোমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আবার ধরো when I am talking about past perfect continuous tense, so what will happen here, we are going to talk about it in the past. ধরো তুমি গত মাসের বা গত বছরে সায়েন্স প্রজেক্টের কথা বলতেছো, লাস্ট ইয়ার তোমার হচ্ছে একটা সায়েন্স প্রজেক্ট হয়েছিল, তখন সায়েন্স প্রজেক্ট বানাতে তোমার কয়েক সপ্তাহ সময় লেগেছে, এক সপ্তাহ পুরো একটা সময় চলে গেছে সায়েন্স প্রজেক্টটা বানানোতে, তাহলে এই কাজটা তোমার কি হয়ে থাকবে, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এই সায়েন্স প্রজেক্টটা আমার করতে 7 দিন সময় লেগেছিল, বা আমি 7 দিন যাবত সায়েন্স প্রজেক্ট করেছিলাম, এটাই তোমার পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে আমি কখন ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বুঝবো, ইন ফিউচার যখন এই কাহিনীগুলো হবে, ভবিষ্যতে যখন কোন একটা কাজ শুরু হয়ে নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে বা অনেকটা সময় নিয়ে শেষ হওয়ার জন্য অনেকটা সময় নেবে, তখনই সেটা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সবাই আমরা বুঝতে পেরেছি? Yes, miss. Yes. আদার সবাই বুঝতে পেরেছি? তাহলে আমরা ইংলিশ ডেফিনেশনে চলে যাই। Yes, miss. ইংলিশ ডেফিনেশনে দেখো কি বলছে, আমরা যতক্ষণ বুঝলাম, বাংলা দিয়ে বুঝলাম, এটা ম্যাচ হচ্ছে কিনা সেটাই দেখার বিষয়। দ্য ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ডেসক্রাইবস, বর্ণনা করে কি, অ্যাকশনস, কোন কাজগুলো, দ্যাট উইল বি ইন প্রোগ্রেস। ইন প্রোগ্রেস মানে কি, চলমান থাকবে, আনটিল আ স্পেসিফিক টাইম, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, ইন দ্য ফিউচার, ভবিষ্যতে। ভবিষ্যতে যখন একটা কাজ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বা কিছুটা সময় নিয়ে চলতে থাকবে, সেটাই আমার future perfect continuous tense. Now we can go to the structures. About the structure, Miss always mention this part, like when you are reading the affirmative one, when you are learning the positive or affirmative one, you always have to think this is the main one. Whenever someone asks you about a tense structure, like tell me about present indefinite tense, what is a structure? You need to tell the affirmative structure first. You need to tell the positive structure because they represents any of the tense. The affirmative structure represents all of the tenses. Because there is this reason, the negative one or the quotient one is created from that structure. আমরা যে নেগেটিভ স্ট্রাকচারটা পড়ি বা কোশ্চেন স্ট্রাকচারটা পড়ি, এটা কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ থেকে আমরা তৈরি করি, এমন না যে ওরাই মেইনলি কাজ করে। তাহলে আমরা জানি আমাদের যখনই মূল জিনিসটা তৈরি করা হয়, ওইটার সাহায্যে নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে আশেপাশে তৈরি করতে পারি। যার কারণে যখনই তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে যে স্ট্রাকচারটা বলো এই টেন্সে, তখন তোমার কোনটা বলতে হবে, অ্যাফার্মেটিভ বলতে হবে। তাহলে এটার অ্যাফার্মেটিভটা আগে শিখে নেই। এখানে অ্যাফার্মেটিভে কি হচ্ছে, সাবজেক্ট অবভিয়াসলি থাকবে, লাস্টে অবজেক্ট অবভিয়াসলি থাকবে, এখানে কোনো ডাউট নেই। মাঝখানে এখন আমার চিন্তা করতে হচ্ছে যে আসলে কাহিনী কি ঘটবে। কাহিনী এখানে ঘটবে তোমার ফিউচারের জন্য, এই শব্দটার জন্য উইল থাকবে মাস্ট, কারণ ফিউচার মানেই উইল, এটা আমরা সেই শুরুর ক্লাসে জেনে আসছি। তো উইল থাকলো ফিউচারের জন্য, তারপর আমি কি বলতেছি, পারফেক্ট শব্দটা বলতেছি। তো পারফেক্টের আমার কিছু পার্ট এখানে রাখতে হবে। পারফেক্ট মানে আমরা জানি হ্যাভ, হ্যাজ অর হ্যাভ প্লাস বি থ্রি, এটা একদম ফিক্স স্ট্রাকচার, এটা চেঞ্জ করার কোনো কিন্তু ক্ষমতা কারণ নাই। তাহলে এইখানে আমি উইলের পর কিন্তু হ্যাভ নিয়ে আসবো, অবভিয়াসলি উইলের পর হ্যাভই বসতে পারবে, অন্য কোনোটা কিন্তু আসবে না। কারণ আছে, কারণ আমরা কি জানি যে উইলের পর বেস ফর্ম হয় ভার্বের। তাহলে হ্যাজ তো আমার চেঞ্জ ফর্ম, হ্যাডও তো আমার চেঞ্জ ফর্ম, কারণ আমি হ্যাভ থেকে যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে বসাবো তখন হ্যাভ করব, যখন আমি পাস্টে বসাবো তখন আমি হ্যাড করব। তাহলে ওগুলো তো পরিবর্তিত জিনিস, তো ওগুলো অবভিয়াসলি এখানে আসবে না, ওগুলো আগেই পাবে আউট অফ the structure.
তাহলে আমাদের হাতে আছে মূল জিনিসটা, সেটা হচ্ছে হ্যাভ, যার কারণে হ্যাভটাই শুধু এখানে বসতে পারবে উইল এর পরে, কারণ দিস ইজ দ্য বেস পয়েন্ট। উইল হ্যাভ, তারপর আমি বিন নিয়ে আসছি। বিন হচ্ছে এটা V3 একটা পার্ট, এবং এটা কোনটার V3 সেটাও আমি এক্সপ্লেইন করবো। তাহলে বিন প্লাস ভার্ব আইএনজি। আমরা জানি কন্টিনিউয়াস টেন্সের মানেই হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি থাকবে। আমি গোয়িং, রিডিং, ইটিং, সিটিং, স্লিপিং, যখনই এই টাইপের ভার্ব একটা সেন্টেন্সে পাবো তখনই বুঝতে পারি যে এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স। তো যার কারণে এখানে ভার্বের আইএনজি বসেছে, আর লাস্টে অবজেক্ট তো আছে। তাহলে সাবজেক্ট প্লাস উইল হ্যাভ বিন প্লাস ভার্ব আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। এখন তোমার কথা হচ্ছে বিনটা কিভাবে আসবে। বিন আসার কিন্তু এখানে অনেকটা কথা আছে। সেই কথাগুলো কি, এই যে আমরা ভার্বের আইএনজি নিয়ে আসলাম, আমরা যখন কন্টিনিউয়াস টেন্স পড়েছি, সেই কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা কি দেখেছি, অ্যামিজার প্লাস ভার্ব আইএনজি বসতেছে, অথবা ওয়াজ ওয়্যার প্লাস ভার্ব আইএনজি বসতেছে, তাই না? আর অ্যামিজার, ওয়াজ ওয়্যার এগুলোকে একটা নামে ডাকা হয়, সেটা হচ্ছে ওরা বি ভার্ব হিসেবে কাজ করে। তাহলে এই যে অ্যামিজার বা ওয়াজ ওয়্যার আমি বসালাম না ভার্বের আইএনজির আগে, তো ওদের তো কোনো একটা আমার জায়গা দিতে হবে। সেই জায়গাটা কিভাবে দেওয়া যায়, হ্যাভ এর পর বসানো যায়, বাট নট ইন অ্যামিজার ওয়াজ ওয়্যার ফর্ম। এটা তো আবার দিতে পারবো না, কারণ হ্যাভ এর পর V3 বসতে হবে। তাহলে ইজি পার্ট কি, আমার অ্যামিজার ওয়াজ ওয়্যার এর V3 খুঁজে বের করা। এবং সেই অ্যামিজার ওয়াজ ওয়্যার এর V3 হচ্ছে বিন। কেন বললাম, কারণ এগুলোকে শর্টে বি ডাকা হয়, সো বি প্রেজেন্ট হচ্ছে অ্যামিজার। আই অ্যাম, হি ইজ, শি ইজ, ইউ আর, এগুলো সবসময় বর্তমান সময়ের মধ্যে বসে। আর ওয়াজ ওয়্যার হচ্ছে বি ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম, আই ওয়াজ, ইউ ওয়্যার। তাহলে আমার B1 B2 আমি পেলাম। B3 কোনটা হবে, B3 হবে বি থেকে বিন করলে, B EEN, এই বিনটাই হচ্ছে আমার B3। তাহলে দেখছো এখানে একটা জিনিস দিয়ে আমি দুইটা বসাতে পারছি। একে তো হ্যাভ এর পর V3 বসলো বিন, আবার ভার্বের যে আইএনজির আগে অ্যামিজ আর ওয়াজ ওয়্যার, এটার সাথে কানেকশন রাখার জন্য আমি এই বি ভার্বের সাথে কানেক্টেড করে বির V3 নিয়ে আসছি। এইটা হচ্ছে এখানকার রুলস। তাহলে আমি এটা দিয়ে একটা এক্সাম্পল চিন্তা করি। এই যে এখন যে আমরা ক্লাস করছি, আমরা কি মিস মাত্র ক্লাস শুরু করেছি, কতক্ষণ যাবত পড়াচ্ছি, এখনই ক্লাস শেষ করে দিব? না, আমাদের ক্লাসটা কিন্তু ধরো 1 আওয়ার অথবা 1 আওয়ার 10 মিনিট যাবত চলতে থাকবে। তাহলে এটার জন্য কি করতে হবে, I will have been or we will have been doing this online class for 1 hour। আমি এই যে বললাম যে আমি 1 ঘন্টা যাবত এই ক্লাসটা করতে থাকবো, তখনই আমার এটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের আন্ডারে পড়বে। আমরা মোটামুটি সব স্ট্রাকচারটা, মেইন স্ট্রাকচারটা বুঝতে পেরেছি, এখানে কি কি কাজ হয়েছে। Yes, ma'am. ও, Yes, ma'am. এখন আমরা আরেকটু চিন্তা করি যে ক্লাসের ব্যাপারে আমি বললাম, আমি তো আজকের ক্লাসের কথা বললাম যে আমি ক্লাসটা শুরু করেছি, শুরু করে কিছুক্ষণ যাবত ক্লাস নিয়েছি, এবং এই ক্লাসটা আমি 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা 10-15 মিনিট যাবত নিতে থাকবো। তাহলে এটা কিন্তু আমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, কারণ আমি আজকের কথা বলছি, বর্তমান সময়। তাহলে এই জিনিসটাই যখন আমি গত সপ্তাহে তোমাদের ক্লাস নিয়েছিলাম 1 ঘন্টা বা 1 ঘন্টা সেম টাইমের জন্যই, তাহলে গত উইকের ক্লাসটা কি ছিল আমার, 1 ঘন্টা যাবত আমি ক্লাস নিয়েছিলাম, সেটা ছিল আমার পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আর আগামী সপ্তাহে নেক্সট উইকে আমি যখন আবার ক্লাস নিব তোমাদের 1-1.5 ঘন্টার জন্য, সেটা তোমার কি হয়ে যাবে, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ইজি না খুবই? এখন আমি চিন্তা করি নেগেটিভ কিভাবে করা যায় এই জিনিসটাকে। নেগেটিভ করার জন্য কি যেন আনতে হয়, শুধু Won't. নট। Not. Not. নেগেটিভের জন্য শুধু নট আনলেই হয়ে যায়, কিচ্ছু লাগে না। এবং সেই Yes. নট বসানোর জায়গা হচ্ছে উইল এর পর, কারণ উইল আমাদের অক্সিলারি ভার্ব। তাহলে সাবজেক্ট প্লাস উইল নট, তারপর যা আছে তাই, হ্যাভ বিন, ভার্ব, আইএনজি, অবজেক্ট, এটসেট্রা এটসেট্রা। আর উইল নট কে আমরা শর্টে ওয়ান্ট টু লিখতে পারি। সাবজেক্ট প্লাস ওয়ান্ট, হ্যাভ বিন প্লাস ভার্ব আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। তাহলে ওই এক্সাম্পলটাই চিন্তা করি, উই ওয়ান্ট হ্যাভ been doing the online class for 1 hour next week. অথবা we will not have been doing this online class for 1 hour next week. তারপর আমাদের কি আছে, কোশ্চেন আছে। কোশ্চেনটাকে কিভাবে কি করা যায়, কোশ্চেন করার জন্য আমার শুরুতে কোন যেন ওয়ার্ডটা নিয়ে আসতে হবে,
will. উইল, ইয়েস। আমাদের কোশ্চেনের কাজই হবে শুধু উইলটা ধরে উঠায় নে এভাবে ছেড়ে দাও শুরুতে। তাহলে উইল প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন প্লাস ভার্ব আইএনজি লাস্টে অবজেক্ট আর কোশ্চেন মার্ক তো অবশ্যই দিতে হবে। এখন উইলটা কেন আসে মিস এটা তোমাদের অলরেডি কিন্তু এক্সপ্লেইন করেছে, আবার একটু বলছি। উইল আসে কারণ ও হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, ওর কিন্তু অনেক পাওয়ার, একমাত্র ভার্ব যে কিনা নিজের স্থান পরিবর্তন করতে পারে। তো ওর স্থান পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে দেখেই কিন্তু আমরা ওকে মাঝখান থেকে শুরুতে নিয়ে আসছি কোশ্চেন করার জন্য, অন্য কোনো কিছু কিন্তু হাত দিতে পারিনি আমরা। তারপর কি হচ্ছে, নেগেটিভে কি হচ্ছে, ওর পরে আমরা কিন্তু নট বসাতে পারছি কারণ ও নিজে অক্সিলারি ভার্ব হওয়ার কারণে। তো একমাত্র অক্সিলারি ভার্বের পরে আমরা নট আনতে পারবো, অন্য কোথাও না, যার কারণে উইল নট অথবা ওয়ান্ট হয়ে গিয়েছে। এক্সাম্পল চিন্তা করি, কোশ্চেনটা দিয়ে উইল উই হ্যাভ বিন ডুইং দ্য অনলাইন ক্লাস ফর 1 hour নেক্সট উইক, লাস্টে কোশ্চেন মার্ক। আরেকটা আমাদের মুখে মুখে পড়তে হবে, সেটা কি নেগেটিভ কোশ্চেন, না বোধক প্রশ্ন যখন করা হবে তখন স্ট্রাকচারটা কেমন হবে। আমাদের এখানে দুটো ওয়ার্ড আছে, একটা তো নেগেটিভ, একটা হচ্ছে কোশ্চেন। কোশ্চেনের জন্য উইল তো আমি জানলাম সামনে নিয়ে আসতে হয়, আবার নেগেটিভের জন্য জানলাম নট আনতে হয় উইলের পর। তাহলে আমি দুইটা ওয়ার্ড একসাথে করে দিই, তাই তো হয়ে যায় ওয়ান্ট আনি শুরুতে, তাই আমার নেগেটিভ কোশ্চেন তৈরি হয়ে গেল। তাহলে ওয়ান্ট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন প্লাস ভার্ব আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। অথবা তোমার যদি বানানে কনফিউশন থাকে, লাইক তুমি ওয়ান্ট বানানটা ভুলে গেছো অন স্পট, তাহলে কি করা যায়, উইল প্লাস সাবজেক্টের পরে আমি নট দিতে পারবো, অর্থাৎ ভেঙে ভেঙে পুরো বানান লিখতে পারবো। কিন্তু আবার শুরুতে যদি আমি, শুরুতে কিন্তু আমি বানান আলাদা লিখতে পারবো না, একসাথে শর্ট ফর্মে লিখতে হবে। তাহলে উইল প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট প্লাস হ্যাভ বিন প্লাস ভার্ব আইএনজি প্লাস অবজেক্ট লাস্ট কোশ্চেন। এক্সাম্পল কি হতে পারে, won't we have been doing the online class for 1 hour next week, or will we not have been doing the online class for 1 hour next week, লাস্টে কোশ্চেন মার্ক। আমরা সবাই স্ট্রাকচার গুলো বুঝতে পেরেছি মোটামুটি? Yes, miss. Yes, miss. ওকে, Miss. ইয়েস সোহানা বলো। tomorrow আমার আম্মু আমাকে এগুলা পড়িয়েছিল। ওকে, ভেরি গুড, তাহলে তো সোহানার জন্য আরো সহজ হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা চলে যাচ্ছি এক্সারসাইজ অর এক্সাম্পলস, এক্সাম্পল গুলি একটু দেখি স্ট্রাকচারের সাথে ম্যাচ করে যে ওভাবেই আছে কিনা। তাহলে আমরা কি পেলাম, সাবজেক্ট প্লাস উইল হ্যাভ বিন প্লাস ভার্ব আইএনজি আর লাস্ট অবজেক্ট। তাহলে কি হবে, আই সাবজেক্ট, তারপর উইল হ্যাভ বিন তো বসবে, এটা তো ধরার কিছু নেই আমাদের, শুধু আমরা ভার্বের আইএনজি নিয়ে আসতেছি, ওয়ার্কিং। আই উইল হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং, ইউ উইল হ্যাভ বিন রিডিং, he will have been driving, she will have been cooking, it will have been raining, we will have been studying, they will have been talking. That's it, একদম ম্যাচিং হয়ে গেছে। তারপর নেগেটিভ, এটার জন্য শুধু আমি উইল এর পর নট আনবো, লাইক I won't have been working, you won't have been reading, he won't have been driving, she won't have been cooking, or you can write in full spelling also, it will not have been raining, we will not have been studying, they will not have been talking, like this. Another one, question. What we need to do, we are going to put will at the beginning of the sentence. So will I have been working? Will you have been reading? Will he have been driving? Will she have been cooking? Will it have been raining? Will we have been studying? Will they have been talking? Last question mark সবগুলো তো অবশ্যই থাকবে। এখন আরেকটা যে আমরা পড়লাম নেগেটিভ কোশ্চেন, সেটা কি করতে হবে, ওয়ান্ট দিয়ে শুরু করলে হয়ে যাবে, ওয়ান্ট আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং, ওয়ান্ট ইউ হ্যাভ বিন রিডিং, ওয়ান্ট হি হ্যাভ বিন ড্রাইভিং, ওয়ান্ট শি হ্যাভ বিন কুকিং, অর উইল ইট নট হ্যাভ বিন রেইনিং, যদি ওয়ান্ট বানান ভুলে যায় সাবজেক্ট দিয়ে পরে নট বসাবো, উইল উই নট হ্যাভ বিন স্টাডিং, উইল দে নট হ্যাভ বিন টকিং, এভাবেও হয়ে যাবে। তাহলে এখন আমাদের কাজ কি, সুন্দর করে খাতায় নোট করে ফেলা। সবাই আমরা খাতা কলম নিয়ে রেডি? আমরা শুধু ডেফিনেশনটা লিখবো না, কিন্তু বাকি সব লিখবো, স্ট্রাকচার, স্ট্রাকচারের সাথে সাথে 7টা করে এক্সাম্পল 1 2 3 4 দিয়ে, আর টোটাল 3টা স্ট্রাকচার আছে। স্টার্ট রাইটিং, ইউ আর গেটিং 15 মিনিটস। সবাই সুন্দর করে নোট খাতা করবেন। মিস এগুলো কি লিখতে হবে? হ্যাঁ, এখন লিখে আমরা সুন্দর করে খাতার মধ্যে গুছিয়ে রাখবো, মিস যাতে খুঁজলে আম্মু আগে তুলছিল এগুলা, আমাকে তুলি লেখে, মানে আমাকে পড়াইছিল। না।
মিস, বলো। আমার আম্মু এগুলা খাতার ভিতরে তুলছিল। ঠিক আছে, তাহলে তুমি ম্যাচ করে দেখো খাতার মধ্যে কি কি নাই, ওগুলো তুলে ফেলো। এক্সাম্পলস তো আর সব নেই, মানে এক্সাম্পলস আম্মু লিখে একটু ফেলো। অন্যরকমের ভিতরে তুলছিল। সেটাই বলছে, এক্সাম্পলস গুলো তো আর নেই, এক্সাম্পলস গুলো লিখে ফেলো, ইউ হ্যাভ টু রাইট। মানে এগুলো এখন লিখবো? হ্যাঁ, এক্সাম্পলস গুলো লিখো। মিস, এগুলো দিতে হবে, এই যে সাবজেক্ট, উইল হ্যাভ বিন, ভার্বিং। হ্যাঁ বাবা, যা আছে আমরা সুন্দর করে তুলে ফেলবো, প্র্যাকটিস হয়ে যাবে লেখার সাথে সাথে। যত লিখবে তত কিছু মনে থাকবে। স্টার্ট।
Miss, I have done. Miss, me too. Okay, others finish your writing. Miss, my writing is done. Okay. Who is not done yet? তার লেখা এখনো শেষ হয়নি। কেউ আছো যে লেখা শেষ হয়নি? তাহলে আমি পরের পার্টে চলে যাব। ওকে, আই গেস সবারই। Miss, হুম, সোহানার এখনো শেষ হয়নি? মিস আমার শেষ হয়নি, বাট আমার আম্মু ছবি তুলেছে আম্মু দিয়ে। এখন আমরা যাব হচ্ছে some exercise. We have completed or we have already understood these structures. Now we are going to apply it in the examples. What you need to do is there are 7 examples. You're going to change it into 3 parts. First negative, then question, then negative question. সবগুলো পার্ট কিন্তু আমরা ফুল সেন্টেন্সে সুন্দর করে লিখবো 1 2 3 4 দিয়ে। ঠিক আছে? মিস, Start. মিস, বলো। আমার আম্মু এগুলো বুঝলো, কিন্তু মানে এখানে যেমন I will have been studying English for 4 years before I get my certificate. আম্মু লিখেছে I have finished by tomorrow, তারপরে এইভাবে করে। শোনো, আমি তোমার কথা ভালো মতো বুঝিনি, কি বলেছো? আম্মু এগুলা তুলেছিল, কিন্তু আম্মুরটা অন্যরকম। না বাবা, তোমার এখন ইনস্ট্যান্ট প্র্যাকটিস করতে হবে। আগে কি করেছো ওটা ফ্যাক্ট না। সবার সাথে আমরা এখন বসে প্র্যাকটিস করবো ক্লাসে। ওকে। এটাকে আমরা 3টা পার্ট করব। এটা থেকে আমরা নেগেটিভ বানাবো, তারপর হচ্ছে কোশ্চেন মেক করব, আর লাস্টে হচ্ছে নেগেটিভ কোশ্চেন, এই সেন্টেন্স ক্রিয়েট করব। 3টা পার্টে। স্টার্ট। আমরা কি এগুলো লিখবো? হ্যাঁ তুষা, আমরা এক্সারসাইজ প্র্যাকটিস করি না প্রতিদিন, সেটা নেগেটিভ বানাবে, কোশ্চেন বানাবে, নেগেটিভ কোশ্চেন বানাবে।
না ওখানে ওটা কি হয়? মিস বলো। মিস বলো বাবা। এগুলো কি আগেরটার মতনই? আমরা স্ট্রাকচার গুলো পড়লাম না, নেগেটিভ কোশ্চেন, ওগুলো স্ট্রাকচার ফলো করে এগুলোকে আমরা চেঞ্জ করব। ওকে। সেটা লেখার পর কি আপনাকে পিকচার দিতে হবে? Yes, Risha, if you can send the picture.
Miss done. Miss, can I say? No, Tusha. Others need to write. We will hear the answers. Wait for others. Tusha, send the pictures. I will check from there. Miss, Yes, Baba. মিস আম্মু আমাকে পজিটিভ নেগেটিভ কোশ্চেন এই তিনটা শিখিয়েছিল, আর নেগেটিভ কোশ্চেনটা আম্মু শিখিয়ে দেয়নি। নেগেটিভ কোশ্চেন তো মিস এখন পড়ালাম, রোহানা। তাহলে এটা কি পড়ে? না, মিস তো এখন ক্লাসে পড়িয়েছি। চেষ্টা করে দেখো। মিস কি কি বলেছি মনে করে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করো, না পারলে মিস উইল হেল্প। মিস আমি এটা পারি না। Everyone, time is up. I'm giving you extra 5 more minutes. After that, you need to tell me the answers. Wrap up in 5 minutes.
Miss, I have done. Okay, Tabassum and Tusha. Okay, you have completed your writing. Others need Tarha, Suhana. How about you guys? How many left? Tarha, how many left? Miss Pasta. Number 5. Suhana, how many left? Miss, আমার কিন্তু লিস্ট হয়নি আমি বলতে পারবো। Neil, how about you? আর কয়টা আছে? আচ্ছা মিস, জি। ছবি তুলে রাখলে হয় না, তারপর বাসায় পরে এগুলা বানাবো। না রে বাবা, সোহানা ক্লাসে ক্লাসে পড়তে হয়, বাসার পড়া তো একটা আলাদা জিনিস। বাসার জন্য কিছু রাখতে পারবে না, মিস, ক্লাসে আমি পয়েন্ট আপনাকে দেওয়া শুনতে আছে। পাচ্ছি না। মিস, তাবাসসুম, নিচে কথা শোনা যাচ্ছে না আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। কেন? তুষার শুনতে পাচ্ছ মিসকে? তুষা, নিচে কথা শোনা যাচ্ছে? ওকে, লেটস গো টু দ্য অ্যান্সার্স নাও। আমরা আর সময় কিন্তু দিতে পারছি না, যে যতটুকু লিখেছে স্টপ দেয়ার, আমরা ওখানে স্টপ হয়ে যাই এবং মিসের সাথে অ্যান্সার গুলো শেয়ার করি। যেহেতু তুষা সবার আগে শেষ করেছে, তুষা আমাকে দুইটা বলবে, লাস্টের দুইটা, উই আর হচ্ছে দে। তুষা স্টার্ট। Okay, Miss. We will have been studying for English for 4 years before we get our certificate. We won't have been studying English for 4 years before we get our certificate. Will we have been studying English before 4 years before we get our certificate? Will we not have been studying English for 4 years before we get our certificate? They will have been studying English for 4 years before they get their certificate. They will not have been studying English for 4 years before they get their certificate. Will they have been studying English for 4 years before they get their certificate? Will they not will they not have been studying English for 4 years before they get their certificate? Okay, Tusha, very good. Now let's go to Tabassum. Tabassum will tell me number 4 and 5. She eat. Positive. She will have been studying English for 4 years before she gets her certificate. Negative. She won't have been studying English for 4 years before she gets her certificate. Question. Will she have been studying English for 4 years before she gets her certificate? Negative question. Won't she have been studying English for 4 years before she gets her certificate? Positive. It will have been studying English for 4 years before it gets its certificate. Negative. It won't have been studying English for 4 years before it gets its certificate. Question. Will it have been studying English for 4 years before it gets its certificate? Negative question. Won't it have been studying English for 4 years before it gets its certificate? This is Tabassum done. also very good. Now let's go to Tarha. Tarha will tell me number 3. He. Miss তারহা, Active. হ্যাঁ একটা, তারহাকে একটা দিয়েছে, বলো। He will have been studying English for 4 years before he gets his certificate. Negative. He won't have been studying English for 4 years before he gets his certificate. Question. Will he have been studying English for 4 years before he gets his certificate? Negative question.
Won't he have been studying English for 4 years before he gets his certificate? Very good. Also, Taha's pronunciation is very nice. Now let's go to Neil. Neil, tell me number 2. You. This one. Neil, number 2. Positive. You will have been studying English for 4 years before you get your certificate. Negative. নেগেটিভের জন্য কি করতে হয় নীল? শুধু যেন কি আনতে হয়? নট, তাই না? নেগেটিভে শুধু নট আনতে হয়। আর এই নটটার জন্য কোথায় বসাতে হয়? নট বসানোর একমাত্র জায়গা কোনটা? উইলের পর। উইলের পর নট দিলেই নেগেটিভ হয়ে যায়। এখন বলো কি হবে অ্যান্সার? You will not have been studying English for 4 years before or you get your certificate. Yes. Question. বলো বলো, কোশ্চেনে কি করতে হয়? কোশ্চেন শুধু উইল দিয়ে শুরু করলেই হয়ে যায়, কারণ অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স শুরু করতে পারি। Studying English for 4 years before you get your certificate. উইল ইউ হ্যাভ বিন স্টাডিং, বাকি যে আছে সেম সেম রাখতে হবে, তো উইল সরিয়ে আবার বলো। Will you have been studying English for 4 years before you get your certificate? লাস্ট ওয়ান। নেগেটিভ কোশ্চেন কি হবে তাহলে? নেগেটিভ কোশ্চেনের জন্য আমরা শুরুতে শুধু ওয়ান্ট নিয়ে আসবো, WON''T। একটা তো উইল হচ্ছে তোমার কোশ্চেনের জন্য আনলাম, আর নেগেটিভের জন্য নট আনলাম, তাহলে দুইটা মিলে শর্ট ফর্ম করতে হবে ওয়ান্ট। বলো এখন, শুরুতে শুধু ওয়ান্ট You won't have been studying English for 4 years before you get your certificate. তাহলে নীল আমাদের বাসায় কি করতে হবে? আবার প্র্যাকটিস করতে হবে না? Yes, ma'am. ভালো মতো বাসায় আবার প্র্যাকটিস করবো, কিন্তু সবগুলো এক্সাম্পল আমরা আবার বাসায় প্র্যাকটিস করবো ধরে ধরে। আর মিসের তো রেকর্ডিং আপলোড করাই হবে, রেকর্ডিং ক্লাসও চেক করে নিবো যদি কোনো জায়গায় বুঝতে প্রবলেম হয়, দেখবে তখন একদম অল ক্লিয়ার। এখন চলে যাচ্ছে সোহানার কাছে। সোহানা, আমাকে নাম্বার 1 বলো। ফার্স্ট একটা বলো। সোহানা, স্টার্ট। নাম্বার 1। মিস আবার বলবো? ফার্স্ট ওয়ান বলো। ফার্স্ট। এটা বলো, এটা নেগেটিভ, তারপর আদার্স গুলো I will have been studying English for 4 years before I get my certificate. Negative. I won't have been studying English for 4 years before I get my certificate. Question. Will I have been studying English for 4 years before I get my certificate? Negative question. Won't I have been studying English for 4 years before I get my certificate? ভেরি গুড। এই তো সোহানা এখন নেগেটিভ কোশ্চেনও করতে পারছে। আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের পরের পার্টে, সেটা হবে হচ্ছে একটা পিকচার ডেসক্রিপশন লেখা। এখন এখানে আমাদের কি করতে হবে মিস আবার একটু রিপিট করি। আমরা শুরুতে একটা ছবি দেখতে পাই। এই ছবিটা আমরা স্কুল প্লেগ্রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছি, কেন মিস এটা থেকে কি আমরা কোশ্চেন মেক করব না? না না, কোশ্চেন মেক না, আমরা একটা প্যারাগ্রাফের মতো লিখবো ছবি দেখে, যে ছবিতে কি কি হচ্ছে। প্যারাগ্রাফ। হ্যাঁ, ছবিতে কি কি হচ্ছে সেই বিষয়ে একটা ছোট্ট প্যারাগ্রাফ লিখবো। আজকে মানে ক্লাসে তোমরা এরকম। যতটুকু পারো ততটুকু লিখবো, বাট এটা বেসিক্যালি আমার নেক্সট ক্লাসের প্রেজেন্টেশন টপিক। আমরা ক্লাসের শুরুতে এটার উপর একটা প্রেজেন্টেশন দিব, যে ছবি দেখে তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ, কিভাবে তুমি ছবিটাকে বর্ণনা করবে, এবং এটার জন্য মিনিমাম 15 সেন্টেন্স লিখতে হবে। 15 সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট দ্য পিকচার। স্টার্ট। দেখা যাক মানে কাকে এটা নিয়ে কত। একটা প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ, লিখবো এটা মিস? নিয়ে ছবিটা দেখে একটা প্যারাগ্রাফ, ছবির ভিতরে কি কি হচ্ছে ইংলিশে একটা প্যারাগ্রাফ 15 সেন্টেন্সের ভিতরে লিখবো, 15টা বাক্যর ভিতরে।
দেখি কার প্যারাগ্রাফ কত সুন্দর হয়, কে কত সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করতে পারে। ক্লাসে যতটুকু আজকে কমপ্লিট করার করে যাব, বাকিটুকু বাসায় কমপ্লিট করব। ক্লাসে 5-6 লাইন যতটুকু পারো লিখো, স্ক্রিনশট রাখো সবাই। Yes, ma'am. পিকচার ডেসক্রিপশন করতে দিয়েছি। নিচে যখন কথা বলি সবার একটু শুনতে হয়, নাহলে বারবার কথা রিপিট করে ক্লাস হ্যাম্পার হয়। পিকচার ডেসক্রিপশনে কি করতে হয়, আমরা একটা ছবি মিস পাই। এটা স্ক্রিনশট নেব? হ্যাঁ, স্ক্রিনশট রাখো, এটা বাসায় কমপ্লিট করতে হবে, কারণ ক্লাসে এখনই 15টা সেন্টেন্স তোমরা লিখতে পারবে না, আর 5 মিনিট সময় আছে মাত্র। 5-6টা সেন্টেন্স এখন যতটুকু পারো লিখে রাখো, তারপর বাকিটুকু বাসায় কমপ্লিট করে আমার নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে এটার উপর কথা বলবো, যে কি কি লিখেছো, প্রেজেন্টেশন টাইপ দিব সুন্দর করে। হ্যাঁ, মিস, ইয়েস বাবা। বস্তা দৌড়কে ইংলিশে কি বলে? বুঝিনি, আবার কি জিজ্ঞেস করো। বস্তা দৌড়কে ইংলিশে কি বস্তা তো বলে? স্যাক রান, বস্তার ইংলিশ হচ্ছে স্যাক, SACK। স্ট্রিং, স্যাক, SACK, এটার বাংলা হচ্ছে বস্তা। স্যাক, হুম, আর রান তো হচ্ছে দৌড়। তারপর সামনে এটা ঢেকির মতো দেখতে পাচ্ছি না, এটাকে বাংলাতে তো ঢেকি বলে।
ইংলিশে কিন্তু সি স বলে, সি স। তারপর ছেলেরা আর মেয়েরা মিলে বানাইছেন, এটাকে পিরামিড বলা হয়। পিরামিড, সি স, এগুলো আমি খেলার নামও কিন্তু বলে দিলাম। তাহলে আমরা সবাই এটা বাসায় কমপ্লিট করব, 15টা লাইন লিখবো এই ছবিটা নিয়ে, এবং নেক্সট ক্লাসে মিস কিন্তু সবার থেকে প্রেজেন্টেশন নিব। প্রেজেন্টেশন মানে কি, তুমি যেটা লিখেছো এটা সুন্দর করে মিসকে বলবে, এটাই আমার প্রেজেন্টেশন। শুধু শুরুতে তোমার নাম প্লাস এগুলো একটু মেনশন করে দিলেই হবে, মিস এটা শিখিয়ে দিব, টেনশনে কিছু নেই। তাহলে আই উইল সি ইউ নেক্সট উইক। সবাই সুন্দর করে হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করে আসবে, স্ক্রিনশট রাখো। আল্লাহ হাফেজ।